做出自由的模型，听 C 狗为您分享。Hello， 大家好，欢迎各位收看这一期的模型分享。本期我给各位带来的就是由大万前一段时间再版的 MG EXS 高达 1.0 版本。这款模型目前的售价是200元。我个人记得没错的话，上一次再版应该是在180或者150之间，可能我记不太清了，反正肯定不是200块钱。对于价格来说，肯定是要贵的了。万代的 MG EXS 1.5 版本的目前的价格应该是在600多元，貌似价格好像也不太好哈。那么价格讨论完了，我们再来谈谈模型的素质表现。整体拼完的素质表现其实是比较差强人意的，组合度并没有近期的那些模型那么好，也是属于老模了。加上 1.0 版本的 EXS 在细节方面还是要比 1.5 稍微的少上一些的，不过也有国产的乐米改件可以参考一下。虽然说整体的拼装体验不算太好，但是零件质量还算说得过去吧。同时也是终于有机会体验到一把万代 EXS 设计的精妙之处。那么剩下的时间我们来简单的看一下这款模型的具体素质表现到底如何。因为大班的 EXS 提供的是蓝色和橙色的两种外甲，所以说我就直接选择了橙色，因为蓝色看的实在太多了。EXS 在设定上是属于大型机体的，所以机体的体积还是相当的巨大的，接近于卡莎的体积，但是这个也不是让它比卡莎贵的理由啊，你怎么还能贵了呢？首先我们来看一下头部。针对于这一次的 EXS， 我个人最不爽的一点就是贴纸基本上都是已经干了，所以这些补色贴纸我只贴了一部分。整体的面相其实还算说得过去，但是眼眶这里在处理零件的时候呢，用笔刀不小心刮了一下，有一些痕迹了。头部上方这个是类似于溜溜球一样的武器，但是我个人对 EXS 没有什么太多的了解，我只知道叫什么，出自高达禽兽弹，其他的一概不知，所以各位见谅。头部整体的造型类似于 Z 高达的尖脸设计，头顶的天线也是有类似于比较软的材质，但是这个黄色饱和度稍微的低一些，而且这个部分的安装是比较麻烦的，还很容易损坏，需要各位的安装的时候稍微注意一下。除此以外，整个头部的可动，只能说算中规中矩了，仅仅是依靠一个球形关节连接进行活动。EXS 胸部也是有核心战机的搭载，可以拆除上半分分离核心战机，但是这款核心战机的机翼以及机头稍微的有些松了。同时内部还有3名半身驾驶员，同时套件里还提供了2个核心战机，不过这个核心战机的分件要比胸口那个稍微的少上一些。所以基本上就是用来作为展示的。套件里呢，其实还配备了核心战机的专用支架，直接插上去就可以了。EXS 胸部的设计也有点类似于 Z 高达和 ZZ 高达，也是属于那种头部往下推的变形机设，所以内部除了核心战机，剩下的基本都是空的了。在胸部为了还原 S 高达，还提供了一个驾驶舱的护甲。整个腰部呢是没有可动的，不过考虑到因为是变形机构以及整体的体积偏大，貌似不给可动也是一个最好的选择。肩甲也是 EXS 的标志性部分了，整体采取了2层设计，可以通过翻出露出内部的细节，这个部分其实还是比较可以的。肩甲上段安装了一个机翼，通过整体的机械臂连接，能够实现一个比较不错的可动，而且整个机翼还可以实现拉伸、旋转、展开。原本尾端这里呢是有红色贴纸补色的，但是贴纸实在是没有拿，这个精密工术。I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it I got facts over tracks, this and that Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell
I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow. 我的这么一个样式，说句实在话，真的是我个人比较喜欢的，要比现在高达所谓的一趴变形啊，真的是要好上一些。虽然说地台呢后面还有一个连接口，主要是用来调整整个 MA 形态下的这么一个支撑方式的，但是啊，目前呢我只推荐使用这种方式，像是一个火箭向上升的一个状态，因为一旦是你把这个支架放在这里，那么整个 MA 形态呢就会呈现一个平齐的状态。这个时候啊，上半身以及中段的这个连接件呢会稍微的有一些支撑不住，因为这个地方呢仅仅是依靠3个比较薄的小零件进行卡位的，所以说啊，当前这个状态也就是这款 EXS MA 形态下最佳的这么一个状态了。虽然说看起来怪怪的，但是也就是这样的。那么剩下的时间呢，我们来进入今天的学热建议。Hello， 大家好，欢迎各位收看这一期的学热建议了。那么这一款 EXS 呢，因为在价格方面会是非常我个人是非常不推荐的，所以说本期的学热建议可能意义不太大，但是呢，也是给那些想买的朋友一些简单的建议。那么首先呢，我们来打开说明书来看一下的，主要是首先在支架部分的这个 P4、S3、S2 这几个部分的零件的卡榫是非常紧的，需要各位针对于这个部分的所有孔位给它进行一定的扩孔。然后呢，就是针对于里边的核心战机部分了。首先就是在这个 RA21 这个部分上方这个卡榫呢，稍微的要给它扩一下，然后那么整个部分就没有了。那么再来呢，就是整个胸部部分了。首先啊，针对于这个 H29 以及 H28 所对应的两个装备呢，需要进行一定的打磨，不然这个地方手感是非常生涩的，非常容易断。那么再来呢，就是在这个拼完的这个部分上方的这个4个卡榫呢，都是比较紧的。这里建议各位啊，稍微的也是给它打磨一下的，处理一下。那么这一页呢，主要是集中在这个 L9 这个零件需要进行扩孔，然后就是腿部了。首先啊，就是在这个 I6 以及 I7 这两零件组合的起来呢，对于相对应的装位是比较紧的，这里啊需要稍微得劲儿。然后在这个 Q2 以及 Q1 这两个左右合部分呢，也是需要各位针对于这个卡榫啊，稍微的给它削掉一点，不然很难插进去。然后这边的话呢，也就是这个 I13 以及 I12 同样的问题，也是左右合这两个孔位啊，稍微的有些紧了，需要各位稍微的处理一下。然后就是在腿部这个炮口 M4 以及 M15 这两个左右合也是非常紧的，需要扩孔。那么再来呢，就是 G32 以及 G33 这两个零件的左右合是非常紧的，需要给它进行一定的扩孔。那么再来呢，就是针对于整个后背的这个G1 以及 G2 这两个零件安装的过程中啊，也是需要稍微的给它削掉一点，针对于内部的所有的卡榫。然后 L3 这个零件，我建议各位啊是把这个卡榫呢给它削掉一半之后，用胶水给它固定。那么在这边的 G31 以及 G6 这两个零件左右合呢也是比较紧的，同理 G5 和 G31 也是有相应的问题。然后在这边的G28、29这两个零件是左右合，也是需要进行扩孔的啊，不对，这是左右的两个零件，也是啊，针对于上方的上下合需要扩孔。头部的主要问题主要集中在这 F3 这个零件，在安装的时候一定要注意，因为这个天线实在是太细了，而且比较软，非常容易断，尤其是在这个 A23 部分一定要稍微的注意一下。然后在整个这个拼完的前胸部呢，安装在整个后边背包部分的这个零件啊是非常紧的，需要进行各位稍微的注意一下。然后
手臂部分，也就是目前的手指啊 ，H18以及 H20这两个零件左右合是非常非常紧的。然后也是要注意一下，因为这个手指的装位稍微有些细，也要稍微的扩一下孔。在这边呢，就是这个上面写的是 PC19，但是这个零件上面呢应该是 I19，各位稍微的注意一下。哎，不对呀，这个翻模的说明书怎么还能错呢？我的天，难道哪里出错了？然后 C3 以及 C2 这两个零件呢需要左右合进行扩孔。然后在这边的 C10 以及 C11 需要扩孔，在这边的 H8 所插进去的这个部分也是一定要用劲儿，这个地方非常非常紧。那再来呢，就是针对于这个部分E7所对应的零件所有的卡位，建议各位稍微的给它削一半之后，橡胶水解决。那么最后第二个核心战机部分呢，这个 P8 这零件是非常非常紧的，需要各位针对于 L8 所对应的孔位呢进行一定的扩孔。那么这款 EXS 所有的东西我们就已经全部的介绍完成了。哦，对，这里还有一个，就是这个 G16 和 G11 需要针对于对面的卡损呢进行消除一半再进行安装。那么这回啊，剩下的呢也就是这个变形流程了。我呢也是做了一个简单的变形流程的视频。整体来说，本期的学习建议可能不太多。但是啊，如果说各位买了拼了的朋友呢，可能会知道，除了以上这些基础的问题以外呢，整体的组合度其实真的不算太好，只能说你摁一下可能摁进去，但是稍微的还是用点劲儿了。那么本期的学习建议到这里就已经全部结束了。最后我们来做一个小小的总结。那么好了，今天和各位分享这一款大阪翻模再版的6606 MG EXS 1.0，这就已经全部的介绍完成了。说句实在话，这款模型除了价格令我不满意以外，剩下的我个人认为其实还算说得过去，毕竟老模也就这样。如果说这款模型的定价再版能在150或者150左右，那么价格方面呢，还是一款比较香的机体，毕竟它的体积还是比较大的。但是就目前而言啊，200块钱的价格真的可以选择的真的是太多了。就像各位所说的一样，200块钱的为什么不去买个沙发扎比呢？毕竟啊，沙扎比的素质表现可以说真的是 MG 系列的一个巅峰的水准了。除此以外，这款模型在整体的组合度方面，其实真的是有点差强人意了。毕竟整体的组合度都是比较偏紧的，拼起来还是比较麻烦。加上整体呢，因为是老模的缘故，细节方面其实不算太多，还需要各位玩家针对于水贴以及一些其他的东西呢进行细节的添加，不然这款模型拼完了以后，确实看着会比较素。变形机体呢，的确是好玩，毕竟有2种形态 ，MA 形态也是比较巨大的。但是啊，因为 MA 形态中间的连接口呢都是比较细的，只有4个卡榫进行固定，所以说最后呈现的一个效果呢也不是特别的好。综合素质表现来说呢，这款模型价格贵，模型素质表现也是有点差强人意的。所以说，如果说还是那句话，定价的150呢，我可能会推荐入，但是现在200，那就各位看看就好了。本期视频到这里就已经全部结束了，我是 C 狗，我们下期见。